السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویلکم مائی ڈیئر سسٹرز، ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 23 سٹارٹ ہو چکا ہے اب، سورہ یاسین، آیت 20 سے تلاوت ہوگی۔ آپ سب میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ ویلکم مائی ڈیئر سسٹرز، ہم پڑھ رہے ہیں سورہ یاسین، اب پارہ نمبر 23 ہم پڑھ رہے ہیں۔ ایک واقعہ ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان بستی والوں کا واقعہ بیان کیجئے کہ جس بستی میں، ابھی کچھ لوگوں نے مجھے پوچھا اس بستی کا نام کیا ہے، تو ہمیں ملتا ہے کہ اس بستی کا نام انطاکیہ تھا۔ It is somewhere closer to Turkey and Syria۔ اللہ عالم، کسی نے ان تینوں نبیوں کے بھی نام، رسولوں کے بھی نام پوچھے، تو I will share with you انشاءاللہ۔ 946 تو تب تک کہ ان شارٹ شمیم آپ وہ واقعہ ذرا بتا دو، یا سوریا اینی بڑی، کہ کہاں تک ہم پہنچے اس واقعے میں، اس بستی میں کیا ہوا تھا۔ یاد ہے کہ بھول گئے آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ اس نے اس بستی میں دو نبیوں کو بھیجا تاکہ وہاں پر ہدایت کا کام کرے، تو انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، تو اللہ تعالیٰ نے تیسرے کو بھی ان کی تائید کے لیے بھیجا،
تو تبھی بھی ان لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی اور ان کو برا بھلا کہا. پھر شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے ان کو نصیحت کی کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہے، ان کی بات مانو، اس طریقے سے. تو انہوں نے اس کی بات نہیں مانی اور اس کے قتل کا ارادہ کیا تھا. ویری گڈ، ویری گڈ، الحمد للہ. تو یہاں تک ہم لوگ پڑھ چکے تھے کہ وہ آیا دوڑتا ہوا. تو یہ کون تھا؟ کیا وہ رسول تھا؟ نہیں تھا. کیا وہ مومن تھا؟ ابھی تک تو نہیں تھا، ابھی ایمان لایا. کیا رسولوں نے کہا کہ تو ہماری مدد کر؟ کیا رسولوں نے اس سے مدد مانگی؟ کیا اس نے پوچھا رسولوں سے کہ کیا آپ کو مدد چاہیے کہ میں آپ کی مدد کروں؟ نتھنگ. تو پھر اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں سابقون اولون. کہ دوڑتا ہوا دور کنارے وہاں پر کہیں اس کو کوئی میسج مل گیا تھا، اڑتی اڑتی خبر اس نے سنی، اس نے آ کر یہاں پر دیکھا، بات سنی، جھٹ سے اسلام قبول کر لیا اور اب رسولوں کی مدد کے لیے کھڑا ہو گیا. اور کیسے کی اس نے ان کی مدد؟ ہاتھوں سے یا پیسے سے؟ کیسے کی؟ سنا؟ تبلیغ کر کے، یعنی اپنی زبان سے اس نے کیا کیا؟ وہ زبان جس کو ہم پورا دن یوز کرتے رہتے ہیں، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے، جہاں ضرورت ہو وہاں تو ہم خاموش ہو جاتے، وہاں ہم چپ ہو جاتے، وہاں ہمیں خوف ہو جاتا ہے لوگوں کا. لیکن اس نے کیا کیا؟ نہ خود ایمان لایا بلکہ وہاں لوگوں کو انکریج کیا کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہے تو ان کی بات مانو. اور اس نے کیا کیا کہا؟ دیکھیے، مجھے سب سے بیوٹیفل اس واقعے کی بات یہ لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں رسولوں کی باتیں تھوڑی بتائی ہم کو کہ ان لوگوں نے پیغام دیا، ان لوگوں نے کہا کہ اگر آپ اور پیغام دو گے ہم کو اور تم میسج دیتے جاؤ گے، باز نہیں آؤ گے تو ہم کیا کر دیں گے؟ تم کو رجم کر دیں گے، سنسار کر دیں گے. وی ول اسٹون یو ٹو ڈیتھ. دھمکی بھی دے دی اور کہا کہ تم ہمارے لیے نحوست ہو، منحوس ہو. تو ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری منحوسیت تمہارے ہی ساتھ ہے اور ہم تم سے کوئی بھی کیا نہیں مانگتے، کچھ بھی نہیں مانگتے اس کے بدلے. تو اتنا ان کا سٹیٹمنٹ اللہ نے کوٹ کیا. لیکن اس آدمی کی کتنی ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کوٹ کر دی قرآن میں کہ وہ کہتا ہے کہ فالو کرو، اپنے ان رسولوں کی بات مانو. پھر اس نے کہا کہ کیوں نہ، کیا ہوا ہے مجھے، کیوں نہ میں عبادت کروں اس رب کی جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کے پاس تو لوٹائے بھی جائیں گے، تو کیوں نہ میں اس کی عبادت کروں. عبادت لاسٹ کلاس میں ہم ڈیٹیل میں کیے تھے نا اس کا ڈیفینیشن. عبادت کتنے گھنٹے کرنی چاہیے کشور؟ کتنا عبادت کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے 24 گھنٹے میں؟ بتاؤ، کون بتائے گا؟ 5 ٹائمز نماز پڑھنی چاہیے. 5 ٹائمز نماز، اوکے. اور روزے سال میں 1 مہینہ، برابر. اور حج زندگی میں 1 بار. اور زکوٰۃ سال میں جتنی بھی تمہارا پیسہ ہے اس کی. بس اتنی عبادت کرنی اللہ کی. باجی 24/7 کرنی ہے کیونکہ عبادت از اکول ٹو ورشپ پلس اوبیڈینس. ویری گڈ. یہ جو ہم لوگوں نے عبادت کی ڈیفینیشن بنا کے رکھے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیٹس اٹ. نو، یہ پلرز ہے اسلام کے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. لیکن قرآن کی ہر آیت، ہر حکم، اللہ کے ہر حکم کو ماننا عبادت ہے. اور اللہ کے کسی بھی حکم کو نہ ماننا یہ کیا ہو گیا پھر؟ عبادت کا اپوزٹ.
اس کی نافرمانی ہو گئی, isn't it? ڈس ہو گیا, تو پھر عبادت کب کرنی ہے؟ 24 گھنٹے ہر روز اللہ کا ہر حکم ویسے ہی ماننا ہے جیسے اس نے کہا ہے. دیٹ مینس 24 گھنٹے نماز نہیں پڑھنی ہے, 24 گھنٹے روزہ نہیں رکھنا ہے, 24 گھنٹے صدقہ نہیں کرنا ہے, 24 گھنٹے جو بھی ہم کرتے ہیں نا کام, کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, بازار جانا, شاپنگ کرنا, پیسے کمانا, سونا, ٹوائلٹ جانا, اسکول جانا, پڑھائی کرنا, نہانا دھونا, ایوری تھنگ انکلوڈیڈ, یہ سب عبادت بن سکتا ہے. ہر کام کب؟ یہ ہماری زندگی کا روٹین, ہر کام عبادت ہے. کب بن سکتا ہے؟ ہمارا ٹوائلٹ جانا بھی عبادت کب بن سکتا ہے؟ ہمارا ہاتھ منہ دھونا اور نہانا بھی عبادت کب بن سکتا ہے؟ بتاؤ سوریا. جب ہم سنت کو فالو کریں گے, دعا کریں گے, اللہ مخلوق کے حکم کے مطابق کریں گے. فرسٹ انگریڈینٹ از کہ اللہ کی خاطر کریں گے, اللہ کی فرما برداری میں کریں گے کہ, اور سیکنڈ ہم دیکھیں گے ہمارے رول ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا. تو اگر ہم لوگ وضو بناتے ہیں نا, تو اس میں کیا ہے؟ ہاتھ منہ دھونا ہی تو ہوتا ہے, isn't it? تو جو نماز نہیں پڑھتے, کیا وہ ہاتھ منہ نہیں دھوتے؟ وہ بھی ہاتھ منہ دھوتے. لیکن اگر ہم نے بسم اللہ کہہ کر ہاتھ منہ پیر دھویا, کلی کی, ویسے ہی سب کچھ کیا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا, تو وہ ہمارا ہاتھ منہ دھونا بھی عبادت ہے. اس میں بھی ثواب ملتا ہے اور کئی گناہ جھڑتے, isn't it? ایکسرسائز نہیں کرتے, پوری دنیا ایکسرسائز کرتی, لیکن جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں ایکسرسائز کا فائدہ بھی ملتا ہے. اور نماز جنت کی چابی ہے, دل کا سکون ہے, اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے. تو دیکھیے کہ کیسے وہی کام ہمارے لیے عبادت بن گیا. کھانا ہر دنیا کا ہر انسان اور ہر مخلوق کھانا کھاتی ہے, لیکن رائٹ ہینڈ سے بسم اللہ کہہ کر حلال کمائی سے کمایا ہوا حلال طریقے سے حلال کھانا تو وہ کھانا بھی ہمارے لیے عبادت ہے. ہر مخلوق سوتی ہے, سوئے بغیر نہیں چلتا, لیکن سونا بھی کیسے ہے وہ بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. تو ہمارا سونا بھی عبادت, اٹھنا بھی عبادت, چلنا بھی عبادت, مسکرانا بھی عبادت. ہماری ہر سانس, ایوری بریتھ کین بی اے ورشپ. اگر اس سانس میں اللہ موجود ہے, اللہ یاد ہے, اللہ کی رضا, اللہ کی محبت ہے, تو پھر میری ہر سانس اور میری زندگی کا ہر پل عبادت ہے. isn't it? سبحان اللہ. تو پھر اب اس آدمی کو سمجھ آ گئی بات. وہ کہتا ہے میں کیوں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا, کیوں میں اس کی بات نہ مانوں, کیوں میں اس کے آگے نہ جھک جاؤں, اور لوٹ کر بھی تو اسی کے پاس جانا ہے. پھر اس نے 23 میں کیا کہا, کیا میں بنا لوں اس کے سوا کوئی اور معبود, کیا میں کسی اور کے آگے جھک جاؤں؟ اگر ارادہ کرے میرے ساتھ یہ الرحمن کسی نقصان کا, تو وہ جس کو میں اللہ کے سوا پوجوں, پھر تو وہ کوئی طاقت نہیں رکھتا, اس کے پاس کوئی پاور نہیں کہ مجھے اس تکلیف سے بچا سکے یا میری سفارش کر سکے, کچھ بھی وہ مجھے نہیں بچا سکتا. اور اگر اللہ میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے, تو کیا دنیا میں کسی کی طاقت ہے کہ وہ روک سکے اللہ کو مجھ تک اس نعمت کو پہنچنے سے؟ کوئی نہیں روک سکتا. تو دیٹ مینس سپر پاور کون؟ پھر اللہ ہے. تو پھر میں کیا پاگل ہوں کہ میں شرک کروں؟ am I mad, am I idiot؟ کیونکہ
कुरान पाक में क्या आता है, इन्न शिर्क लजुल्मुन अजीम, कि बेशक शिर्क क्या है, ये सबसे बड़ा गुनाह है, द मोस्ट कबीरा गुनाह। तो अब जब मुझे पता चल गया है तो क्या मैं अभी भी वही करूंगा? नहीं, मुझे पता चल गया। देखिए अभी पता चला उसको, 1 मिनट में उसने ठान ली कि मैं शिर्क नहीं करूंगा। हमको कितने साल लग गए, अभी भी हम लोग बाजी नहीं आते शिर्क से, जो सबसे बड़ा गुनाह है। और शिर्क के भी बहुत सारे टाइप्स है, इंशाल्लाह फिर कभी डिस्कस करेंगे। और ये आप लोगों का होमवर्क होगा कि आप लोग खुद भी शिर्क के बारे में ज्यादा से ज्यादा स्टडी कीजिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा गुनाह है। और इसके बारे में क्या हदीस फरमाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? वो चींटी वाली हदीस किसी को याद है? किसको याद है? कनीज को याद है? बताओ कनीज। शिर्क अरे म्यूट शिर्क हो गई तो। शिर्क उस चींटी की तरह, उस काली चींटी की तरह है जो काली रात में, एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, काली चींटी की तरह है जो काली रात में काले पहाड़ पर चलती है। ओके, तो तुमने क्रक्स बता दिया, अभी हदीस सुरैया बताएगी। चलो। हदीस का मफ़हूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शिर्क हमारी जिंदगी में इस तरह दाखिल हो जाता है जैसे काली रात में काली पहाड़ पर काली चींटी चलती है तो हमको नजर नहीं आती, उस तरह शिर्क हमारी जिंदगी में दाखिल हो जाता है। वेरी गुड, लिखवा दो सबको सुरैया, वेरी गुड। और ये सबके पास होनी चाहिए ये हदीस, और इसे पढ़ना है और इसे सबको बताना है, और किसी से डरने की जरूरत नहीं है शिर्क के बारे में बात करने से। देखिए ये आदमी डरा, अब ये नहीं डरा ना, तो आप देखिए इसका रिजल्ट देखिए, अभी 5 मिनट में हम इसका रिजल्ट देखें। सुरैया जरा ये हदीस लिखवा दो जल्दी से, बताओ। जी बाजी। हदीस का मफ़हूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शिर्क हमारी जिंदगी में इस तरह दाखिल हो जाता है, एंटर हो जाता है, जैसे काली रात में काले पहाड़ पर काली चींटी चलती है तो हमको नजर, थोड़ा स्लो, लेट देम राइट। शिर्क इस तरह हमारी जिंदगी में दाखिल हो जाता है जैसे काले पहाड़ पर काली रात में काली चींटी चलती है और वो हमको नजर नहीं आती। यस, तो ऐसे शिर्क हमारी जिंदगी में कहीं से भी दाखिल हो सकता है, हमको पता भी नहीं है उसके बारे में, वी कैन नॉट बी अलर्ट। तो हमें ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में स्टडी भी करना है, फाइंड आउट करना है। तो कितने लोग ये होमवर्क करेंगे कि शिर्क के बारे में स्टडी करेंगे और खुद के लिए करेंगे? ठीक है, कुरान पाक में अल्लाह ताला शिर्क के बारे में क्या क्या फरमाते हैं। कीप ऑन स्टडिंग। 3 लोगों का हाथ ऊपर है, 4 लोगों का, वेरी गुड। चलो अब क्या हुआ आगे देखते हैं। तो इस आयत में हमको इबादत मिल गई 22 में, और 23 में शिर्क मिल गया। तो अब उसने क्या एक्सेप्ट कर लिया? इबादत, और क्या छोड़ दिया? शिर्क। अभी आयत 24 में उसने क्या कहा? इन्नी, बेशक मैं, इजन, तब मैं हो जाऊंगा, लफी दलालिम मुबीन, तब मैं हो जाऊंगा खुली गुमराही में, तब मैं पड़ जाऊंगा खुली गुमराही में। कब? कब? जो 23 में बताया कि अगर मैं अल्लाह के सिवा, रहमान के सिवा किसी और को अपना इलाह बना लूं, किसी और को पूजने लगूं, किसी और का हुक्म मानने लगूं, तब तो मैं किस में पड़ जाऊंगा? खुली गुमराही में। तो नाउ व्हाट आर वी लर्निंग? द थर्ड वर्ड दलालिन। क्या है ये? गुमराही।
कौन बताएगा गुमराही क्या होती है? व्हाट इज गुमराही? बाकी रास्ता भटक जाना। हाँ देखो, गुमराह में ही वो वर्ड मिलता है ना सुरैया हमको, गुम राह। तो राह गुम हो जाना यानी राह से भटक जाना, isn't it? So you are misled. You have gone astray. तो गुमराह कब होता है इंसान? इंसान गुमराह कब होता है? जब जब उसको उसे रास्ता नहीं पता होता है। नंबर 1, जब उसे रास्ता पता ही नहीं तो वो भटकने के चांसेस ज्यादा है। नंबर 2 सुरिया? लैक जब ऑफ वो नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज, जिसके पास इल्म की कमी है, सॉरी। हाँ खदीजा? जब वो नबियों की बात नहीं माने, अल्लाह ताला की बात नहीं माने, और उसको ये समझ में आता है कि मखलूकात में गौर करने से कि अल्लाह एक ही हो सकता, पैदा करने वाला एक ही हो सकता, तब भी वो बात ना माने। ओके, तो हमको एक पॉइंट मिला कि अपने जिसके पास इल्म ना बाजी हो। हाँ फहीम आंटी बोलो। अपने बाप दादाओं के इस पे चलने पर भी बुरा होता बिना पढ़े समझे। यस यस, आंख बंद करके अपने बाप दादा के दिन को फॉलो करना बगैर जांच पड़ताल किए तो वो भी गुमराही का रास्ता है। बोल दो अंजुम, आप भी बोलो। अच्छी बात है, आप लोग सोच रहे हो, जवाब दे रहे हो, बताओ। शगुफ्ता? और हम लोगों को पूछ लेना चाहिए, वो सही रहेगा कि हम राह भटक न जाए। आयतों को सुन वेरी गुड। हाँ अंजुम? आयतों को सुनने के बाद फिर उस पर यकीन नहीं करना, कंफ्यूज रहना कि सही है कि गलत है, उसमें भी हम ओके, तो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपने बताए कि एक तो है ना आपके पास नॉलेज ही नहीं, आपको मालूम ही नहीं कि सही रास्ता कौन सा है। तो हमारा तो हाल यही था, हम मुसलमान घर में पैदा हुए लेकिन हमने कुरान को कभी समझा ही नहीं, तो हमें भी नहीं पता था क्या सही है और क्या गलत। तो हम कहाँ से सीख रहे थे? अपने माहौल से हमने इस्लाम सीखा, और इसीलिए हम लोग भी अभी तक भटके हुए हैं, अभी तक भटके हुए हैं हम लोग भी, गुमराह। फिर किसी ने बताया कि बाप दादा के दिन को फॉलो करते आए बगैर जांच पड़ताल किए, तो फिर वो भी गुमराही है। फिर इसकी बात मानी, बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो जो करते हैं हम भी वो ही करते हैं, ये भी गुमराही हुई। फिर यहाँ तक कि अगर पता नहीं है तो कभी जानने की कोशिश भी नहीं, किसी को पूछा भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिल्ली का रास्ता लिए, आपको जाना है दिल्ली, और आपको नहीं पता है तो आपको तो पूछना तो चाहिए ना। इतना तो कॉमन सेंस है ना, लॉजिक है ना, कि आप पूछो किसी से कि दिल्ली का रास्ता कौन सा है। जाना था राइट साइड, आप चले गए लेफ्ट, दिल्ली के बदले आप पहुंच गए साउथ। तो ये है गुमराह होना। तो जो अल्लाह सुब्हानो ताला ने हम लोग को दुनिया में अकेला ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि हमारे गाइडेंस का इंतजाम किया है। तो अगर हम तलाश करें, कोशिश करें, जो तलब करता है अल्लाह उसे गाइड करता है, जो तलब नहीं करता फिर वो भटकता है। और जिसे रास्ता मिल जाए, दिखाने वाला कोई हो, 3 रसूल आ गए रास्ता दिखाने के लिए, फिर भी तकब्बुर, इतना प्राइड है कि हम नहीं मानेंगे, तो फिर वो भी गुमराह है। अस्तगफिरुल्लाह। तो जानबूझकर गुमराही में रहना चूज किया, लेकिन ये आदमी कहता है कि मुझे क्या हुआ है, मैं तो फिर खुली गुमराही में पड़ जाऊंगा। जब मैंने पहचान लिया, समझ गया, मैसेज मिल गया, फिर भी मैं इसी गंदगी में, अंधेरे में पड़ा रहूं, तो ये मेरी क्या है, खुली गुमराही। यहाँ पर हमको सेकंड मुबीन मिली, और मुबीन का मतलब है खुला, खुला गुमराही, क्लियर गुमराही। अब तो मैं जानता भी हूं, तभी भी अगर शिर्क करते हम लोग। अब तो कुरान में आ गए, अभी वो काले धागे बांधना बंद करो। अगर अभी भी आपके घर में, आपके बच्चों के गले में, हाथ में, पैर में
कहीं काले धागे दिखते तो पहला कैंची लेके सारे काट के फेंक दो. And I'm sorry, but I'm not sorry to be that blunt and that straight. कोई नहीं बताएगा अगर आपको, तो ये गलती है, बताना पड़ेगा. क्योंकि अगर शिर्क आप कर रहे हो, अगर मैं शिर्क कर रही हूँ, उसके बाद मैं कितने ही नेक काम कर लूं, मेरी कोई नेकी काउंट नहीं होगी जब तक मैं शिर्क कर रही. ना नमाजें काउंट होगी, ना सदका, ना हज, ना जक़ात, नथिंग. रोजे भी कबूल नहीं होंगे अगर शिर्क कर रहे हैं. तो सबसे पहले ये सारे काले धागे घर में से काट काट के निकाल के फेंक दो. नींबू, नारियल, पता नहीं क्या क्या करते हम लोग, कहाँ से सीखे हैं. यहाँ तक कि हम मुसलमानों के घर में पीर बाबाओं के फोटो लगे हुए दिखते हैं और उस पे अगरबत्ती करते हैं. व्हाट इज दिस? अस्तगफिरुल्लाह. तो अल्लाह हम सबको शिर्क से बचाए, इसीलिए हर एक को शिर्क के बारे में स्टडी करना है. थोड़ा भी शिर्क जिंदगी में है तो आप सोच लीजिए कि क्या कबूल होगा हमारा और हम किस भरोसे पे बैठे. क्योंकि शिर्क करने वाला तो कभी जन्नत में जा ही नहीं सकता. फुल स्टॉप. ओके, इज दैट क्लियर? चले, बहुत खुल्लम जी, खुल्ला वो बात हो गई. वो लोग कितना भी कोशिश करो, लेकिन जो नहीं मानने वाले रहते हैं ना, उन लोग उसको इबादत समझ के करते हैं ना, तो वो लोग नहीं यस मानते खदीजा, जल्दी. यस खदीजा, यू आर राइट. लेकिन हमारा काम है ना बताना, क्योंकि अभी अभी आ गया मुबीन, बलागुल मुबीन. तो सीधा सीधा बताओ, खुल्लम खुल्ला बताओ, एक बार नहीं 10 बार बताओ. हिदायत देने का काम अल्लाह का है, बताने का काम हमारा है. अच्छा, लेकिन अब खदीजा जैसे तुमने कहा तो है ना, इसीलिए मैं किसी का नाम हम लेकर नहीं कहेंगे. जैसे कुरान में अल्लाह ने किसी का नाम लेके नहीं बताया कि ए फला तू शिर्क करती है मत कर. अगर ऐसे हम किसी को पकड़ के बताएंगे ना, तो फिर वो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन. लेकिन ये काम आसान है कि जब हम कुरान की आयतें बता रहे, और ये कैसा है प्लेटफॉर्म हमारा, वी आर एड्रेसिंग एवरीवन टुगेदर, है ना. किसी का नाम लेके किसी को जलील नहीं किया जा रहा है. अगर इसी में हम समझ जाए तो ये बेहतरी है, वरना क्या है, जलाल मुबीन, वरना हम खुली गुमराही में. ओके, आगे बढ़ते. आय 25. अभी आय 25 में जो इसने कहा है, क्या कहा इस आदमी ने? इसने कहा इन्नी, बेशक मैं, आमंतु, ईमान लाया मैं, बेशक मैं ईमान लाया मैं, बिरब्बिकुम, बिरब्बिकुम, तुम्हारे रब पर. किससे कह रहा है? तीनों रसूलों से कह रहा है कि बेशक मैं तुम्हारे रब पर ईमान लाया. फिर पस्माऊन, फिर तुम सब सुन लो. पस्माऊनी, नून के नीचे जेर. फिर तुम सब मेरी बात सुन लो, यानी तुम सब मेरे गवाह बन जाओ. अब उसने क्या किया ये कहकर? उसने ओपनली इजहार कर दिया, ओपन अनाउंसमेंट कर दी कि हाँ चलो, मैं लाता हूँ ईमान तुम तीनों रसूलों पर, मैं ईमान लाता हूँ अल्लाह पर और अल्लाह के भेजे हुए तुम तीनों रसूलों पर. और मुझे ये कहते हुए किसी का डर नहीं, किसी का खौफ नहीं. सो आई वांट टू बी द फर्स्ट. आप इमेजिन करें, पूरी सिटी में, उस पूरे इलाके में, बस्ती में कोई ईमान नहीं लाया सिवाय इस आदमी के, और 3 रसूल खड़े हैं सामने, एंड ही इज द फर्स्ट वन. सुबहान अल्लाह, कितनी हिम्मत चाहिए. क्या उसके ईमान और हिम्मत की क्या तारीफ की अल्लाह ने. उसकी ये सारी बातें कुरान में दर्ज कर दी, नाजिल फरमा दी हमारे लिए. सुबहान अल्लाह. ऐसे ही एग्जाम्पल मिलता है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए बेखौफ होकर. कौन से गुलाम थे वो?
बताओ, सीरत पढ़ रहे ना हम लोग। गुलामों में से कौन कौन ईमान लाए सबसे पहले, क्या हाल हुआ उन लोगों? तबस्सुम। हजरत बिलाल बाबी, वेरी गुड, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु। डरे? कितनी मार पड़ी? और कौन ईमान लाए? अम्मार बिन यासिर, हजरत सुमैया, वेरी गुड, अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैद इन बिन लोगों, हारिसा, यस, जैद जैद बिन हारसा रज़ियल्लाहु अन्हु। तो बहुत हिम्मत के काम किए इन लोगों ने। अभी यहाँ पर जैसे ही इसने ये कहा कि तुम लोग मेरे गवाह बन जाओ, तो सबसे पहले गवाह कौन बनता है? वो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह की जात है, जो अल्लाह उसका गवाह बन जाता है। अब क्या हुआ? इन लोगों ने, वो जो बाकी के लोग देख रहे थे ना ये सब कुछ, कि ये कौन आया वहां से, है तो अपना ही आदमी, अपने ही शहर का, लेकिन ये क्या कर रहा है? कब से हम लोगों को भी समझाए जा रहा है, समझाए जा रहा है, अब रसूलों की बात मान रहा है, उनकी साइड से हो गया। तो अब क्या हुआ? ये लोग क्या किया? इन लोगों ने इसको पकड़ा और इतना मारा, सब उसके ऊपर चढ़ पड़े, उसको मारने पीटने लगे और पूछ रहे उससे कि अब कौन बचाएगा तुझे हमसे, बता, कौन बचाएगा तुझे हमसे? पत्थर मारते मारते उसी वक्त उसे शहीद कर दिया। अल्लाह उनसे राजी हो। ये था अल्लाह का वो बंदा, सच्चा सच्चा ईमान लाया उसने, और पत्थर खा रहे थे वो अल्लाह की खातिर, ईमान की खातिर। लेकिन पता है जबान से आखिरी वक्त तक क्या निकल रहा था? आखिरी वक्त तक जबान पर एक ही बात थी कि ए मेरे रब, मेरी कौम को हिदायत दे दे। ये नहीं जानते, ये नहीं समझते कि ये क्या चीज मिस कर रहे हैं, किस चीज का इनकार कर रहे हैं। अल्लाह तू इनको हिदायत दे। यानी इस आदमी के अंदर क्या था? इसके अंदर वेल विशिंग कूट कूट कर भरी थी। कितना खैर ख्वाह था ये अपनी कौम का, कि अपनी कौम के लिए उसने अपनी जान की बाजी दे दी और उसे मरने पर कोई अफसोस नहीं था। ये नहीं कह रहा था मरते वक्त कि तुम लोग मुझे मार रहे हो, मैंने क्या किया है, मुझे क्यों मार रहे हो? नो, उसे अफसोस नहीं था अपनी मौत पर। वो आखिरी वक्त तक अल्लाह से दुआ कर रहा था कि अल्लाह मेरी कौम को तू हिदायत दे दे। ये थी उसके अंदर वेल विशिंग। ना उसने कुरान पढ़ा था अभी तक, ना नमाज पढ़ी थी, ना रोजा रखा था, ना ज़कात दी थी, ना हज किया था। Isn't it? एक दिन का ईमान, और क्या हो गया? वो अल्लाह की राह में अल्लाह की खातिर शहीद कर दिया गया। अब यहाँ पर आयत 25 में उसने ईमान कबूल किया, और अल्लाह ताला ने उसके ईमान को कैसा कबूल किया वो देखिए 26 में। अल्लाह ताला ने ये बताया भी नहीं हमको कि उन लोगों ने उसे शहीद कर दिया, उसे मार दिया, उसे मारा पीटा। नो, अल्लाह ताला ने वो बात बताई नहीं हमको, वो तो हमको तफसीर में मिलती। 26 में अल्लाह ताला डायरेक्टली क्या बता रहे हैं? इट इज सो ब्यूटीफुल। कहानी खत्म नहीं हुई है, वो शहीद होकर बात खत्म नहीं हुई है। अब देखिए 26 में, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेज, व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्विस्ट। कील, कहा गया, कील, उससे कहा गया, he was said by whom? ऑफ कोर्स अल्लाह ताला। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने उससे? देखिए, कीलदखुलिल जन्नत, कहा गया कि तू दाखिल हो जा। क्या कहा गया? कि तू दाखिल हो जा। किसमें दाखिल हो जा? अल जन्नत, जन्नत में दाखिल हो जा डायरेक्टली। यहाँ मौत हुई, अभी कब्र,
और बरज़क नथिंग डूइंग, डायरेक्टली एंट्री टू जन्ना। क्यों बताओ जल्दी क्यों? बाजी वो शहीद हदीस था ना, शहीद था, शहीद के लिए हदीस क्या रेफरेंस है? शहीद का एक खून जमीन, एक कतरा भी खून का जमीन पर गिरने से पहले ही उसको जन्नत है बाजी। डायरेक्ट जन्नत में एंट्री है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया दाखिल हो जा जन्नत में। तो उसने क्या कहा पता है? उसने नहीं कहा अरे वाह डायरेक्ट जन्नत, सुभान अल्लाह, आई एम सो हैप्पी, अच्छा हुआ कि मार दिए मुझे, अब तो मैं डायरेक्ट जन्नत में आ गया। नहीं, अभी भी वो क्या कह रहा है देखो, अभी उसका स्टेटमेंट। कॉल, उसने कहा, या लईत, ए काश, कौमी, मेरी कौम, ए काश की मेरी कौम, या अलमून, वो इल्म रखते, काश कि मेरी कौम को ये पता चलता कि अल्लाह कैसे भी कितना अच्छा हो कि मेरी कौम को ये पता चल जाए कि अल्लाह ने मुझे कहाँ पहुंचा दिया, अल्लाह ने मुझे कबूल कर लिया, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी, मेरा ईमान सब कबूल। बाजी आप म्यूट हो गए हैं। एक मिनट सुरेया, जरा तुम 2 मिनट ले लो रिफ्लेक्शन, देयर समबडी एट द डोर। किसी को कुछ कहना है? एड्रेस कीजिए, किसी को कुछ कहना है? जी मैं बहुत मुतासिर हुई हूँ इस किस्से को सुन के कि अल्लाह ताला उस आदमी ने किस तरह फौरन तबलीग शुरू कर ली, उसका ईमान का लेवल कितना हाई था, और इवन रजम करते वक्त और मौत के बाद भी उसको अपने कौम की कितनी फिक्र थी। तो ये हमारे लिए इंशाल्लाह एक लेसन है कि किस तरह हमें किस लेवल पे जाके किस तरह हमें तबलीग करनी है और हमारे लोगों को बताना है और सबकी खैर ख्वाही करनी है इंशाल्लाह। वेरी गुड कनीज, खैर ख्वाही करनी है, यानी क्या करना है तुमको? यानी उनकी वेल विशिंग करनी है, और बेस्ट वेल विशिंग ये है कि हम सबके लिए जन्नत और जन्नत ही का ये करें, यानी उनको उसकी तरफ ले जाएं। दैट इज द बेस्ट वेल हाँ विशिंग। हाँ, लेकिन इसका सिंपल वर्ड्स में क्या कहेंगे कि हमको हर एक के ईमान की फिक्र होनी चाहिए। हम लोग दुनिया की फिक्र तो करते हैं, अपने बच्चों की भी, कर ये खा ले, ये पी ले, तू सो जा, जरा आराम कर ले। अपनी माँ से भी बात करते तो हम लोग कहते अम्मी आप अपना ख्याल रखो, दवाई ले लो। लेकिन सही मानों में फिक्र करनी है उसकी आखिरत की। और वहां पर अगर हम सच बोले और मोहब्बत से अल्लाह का मैसेज पहुंचाए, और इस काम में हमें बिल्कुल पर्सनल ईगो नहीं लाना है कि मैं तो इतनी बार बोलती हूँ, अभी फॉर एग्जाम्पल खदीजा was saying, तो ऐसा नहीं है। आप 100 बार बोलोगे ना तभी 101 बार भी आपकी जबान में कड़वाहट नहीं आनी चाहिए कि मैं तो 100 बार बोली, ये लोग को, ये लोग सुधरते ही नहीं, ये नहीं सुधरेंगे। हु आर यू टू डिसाइड? अल्लाह ने हमें जज बनाकर नहीं भेजा, और हिदायत देने का काम तो अल्लाह का है। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तू मुझे इतनी बार मौका दे रहा है पहुंचाने का, मैं पहुंचा रही हूँ और पहुंचाते रहूंगी इंशाल्लाह। और इतना बड़ा कलाम है, कुरान है, कितनी सारी बातें बताने की, पहुंचाने की, और इतने सारे लोग हैं। बस दिल में हमारे नियत हो तो हम चलते फिरते भी पहुंचा सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, isn't it? अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप घर में आप खाना बना रहे हो, अपनी बेटी खाना बनाने सीख रही है, तो आप उसको बोलोगे बेटा इसमें ये नमक नहीं डलता है इतना,
या इसमें ये लाल मसाला नहीं डलता है, इसमें ना ये वाला सफेद मसाला डालते हैं. यू टेल यू करेक्ट इजंट इट? तो फिर दीन के मामले में क्यों कोई करेक्शन ही नहीं करता है, कोई सुनता भी नहीं, और हम लोग क्यों गिव अप कर देते हैं? इजंट इट? ओके, अब यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं कि वो कह रहा है कि मेरी कौम अभी भी, दिस इज सो ब्यूटीफुल. 26 में वो कहता है, आयत पर जरा सा गौर कीजिए, कॉल 26 में सेकेंड हाफ, उसको जन्नत मिल गई. अब वो क्या कहता है, या लैत, ए काश, कौमी, मेरी कौम. देखिए इसी कौम ने उसको मारा, मौत के घाट उतार दिया, शहीद कर दिया, अभी भी वो कहता है मेरी कौम. सुभान अल्लाह. और ये रसूल नहीं था, ये एक कॉमन मैन था, एक सच्चा मुसलमान, एक दिन का मुसलमान. वो कहता है मेरी कौम, मेरी कौम. जिस कौम ने मार दिया उसकी भी फिक्र कि काश कि अल्लाह उन तक ये खबर पहुंच जाए. क्या खबर पहुंच जाए, क्या उनको इल्म हो जाए? 27 में अभी अल्लाह ताला बता रहे कि वो क्या चाहता था. बीमा, बीमा, बिकॉज, क्योंकि, गफरली, क्योंकि बख्श दिया मुझे. क्या खबर हो जाए मेरी कौम को? ये कि बख्श दिया मुझे. रब्बी, मेरे रब ने, मेरे रब ने मुझे बख्श दिया. कि आज समझो आदमी 50 साल का था फॉर एग्जाम्पल, हमको नहीं मालूम, तो अभी तक उसने 50 साल में तो मुसलमान नहीं था ना. कितनी गफलत, कितनी गुमराही की जिंदगी गुजारी, कुफ्र में, शिर्क में, हर तरह के गलत काम किए. तो वो कहता है देखो इनको बताओ कि मेरा रब कितना गफूर रहीम है कि उसने मुझे सब बख्श दिया, उसने मुझे माफ कर दिया 100%. वजअलनी, और क्या किया मेरे रब ने मुझे, मिनल मुकरमीन, इज्जत दी, इज्जतदार बना दिया मुझे. मेरे रब ने मुझे, मुकर्रमीन इकराम वर्ड है इसमें, करीम वर्ड है कि अल्लाह ने मुझे इज्जत बख्शी. कौन सी इज्जत की बात कर रहा है? दिस इज एन ऑनर कि डायरेक्ट उसे जन्नत मिल गई. वो कहता है कि मेरा ईमान मेरे रब ने ऐसे कबूल कर लिया, और दुनिया में जो मैंने अपने इज्जत की फिक्र नहीं की, अपने जान की फिक्र नहीं की अल्लाह की खातिर, तो अल्लाह ने क्या किया, दुनिया से ज्यादा इज्जत मुझे यहाँ दे दी, जन्नत में पहुंचा. और ये जो दुनिया की जिंदगी थी मेरी, मेरी जान की कुर्बानी थी, उसके बदले अल्लाह ने मुझे हमेशा की जिंदगी दे दी जन्नत में. सुभान अल्लाह, है ना. अब देखो मौत तो हर एक को आनी है ना, जब अल्लाह ने लिखी है तब आएगी. तो इसकी मौत वॉज नॉट अ बिग थिंग, इसलिए अल्लाह ने फरमाया भी नहीं यहाँ पर आयत में. कहीं दिखा आपको आयत में इनके मौत के बारे में? नहीं. तो मौत तो हर एक के लिए है, लेकिन इनके लिए स्पेशल क्या है कि इन्होंने अपनी जन्नत कमा ली उस कुर्बानी के साथ. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये शख्स अपनी जिंदगी में भी अपनी कौम का खैर ख्वाह था, और अपनी मौत के बाद भी उनका खैर ख्वाह था, उनका वेल विशर था. मौत के बाद भी तमन्ना कर रहा है कि काश कि इन लोगों को खबर हो जाए कि मुझे तो डायरेक्ट जन्नत मिल गई. अल्लाह ने कैसे इज्जत बख्शी, क्या रिजल्ट मिला, इंस्टेंट. अच्छा, तो इसने ये जो दिल में हसरत की, तो क्या अल्लाह ने इसकी ये ख्वाहिश पूरी की? क्या ख्वाहिश थी इसकी कि ए काश, बताओ सुरैया. जी, इसकी ख्वाहिश थी कि उसके कौम के लोगों को भी पता चल जाए कि उसको अल्लाह ने कितनी इज्जत दी, और उसको मतलब अल्लाह ताला ने तो बख्श क्या दिया. उसकी ख्वाहिश पूरी हुई? जी जी बाजी, हम
यस, उसकी ख्वाहिश अल्लाह ने पूरी कर दी। अल्लाह ने कुरान पाक में ये आयतें नाजिल कर दी, उसकी ज़बानी हम तक पहुंचा दिया, क्योंकि हम जो है हम भी उसकी कौम है। कैसे हम उसकी कौम है कि अभी हमने पढ़ा ना, ए मेरी कौम, तो हमने सुना, हमने पढ़ा, हम भी बन गए उसकी कौम, और उसकी खैर ख्वाही हम तक पहुंच गई, उसका एक्सपीरियंस हम तक पहुंच गया। अल्हम्दुलिल्लाह, यही वो चाहता था। लेकिन क्या हम इंस्पायर हुए, क्या हम मोटिवेट हुए, ये चेक करना है। ठीक है, सिर्फ ताली बजा देने से काम खत्म नहीं होगा इंशाल्लाह। ओके, अब देखिए 27 हो गई, 28 वमा, और नहीं, अनजलना, और नहीं नाजिल किया हमने। अब आगे अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि हमने नाजिल नहीं किया, अला कौमिही, उसकी कौम पर। अब अल्लाह ने भी फरमा दिया उसकी कौम, ठीक है, नहीं नाजिल किया हमने ऊपर उसकी कौम के, मिन बादिही, उसके बाद अल्लाह ने कोई रसूल नहीं भेजे, कोई फरिश्ते नहीं भेजे, किसी को नहीं भेजा गाइड करने के लिए। लेकिन क्या भेजा, मिन जुंदिन, नहीं भेजा कोई लश्कर, अल्लाह ने नहीं भेजा कोई लश्कर, कोई आर्मी, मिनस समाई, आसमान से, आसमान से फरिश्ते भी नहीं भेजे, कोई लश्कर भी नहीं भेजा। वमा कुन्ना, और नहीं थे हम, मुंजिलीन, नहीं थी हमें इसकी जरूरत। अल्लाह ताला फरमाते हमें इसकी जरूरत भी नहीं थी कि अब हम भेजे इनके पास, ना हिदायत के लिए और ना अजाब पहुंचाने के लिए कोई लश्कर, बल्कि हमने क्या भेजा फिर इनके पास, इन, नहीं, कानत थी, नहीं थी, यानी क्या था, सिर्फ इतना ही था, इल्ला, मगर, स्वई हटाओ, एक जोर की चीख, वन लाउड शाउट, एक जोर की आवाज, इसको उर्दू में कहते हैं चिंगाड़। बहुत ही जोर का धमाका जब होता है, कोई ब्लास्ट होता है, तो कैसी आवाज होती है। मुझे नहीं लगता है कि हम में से किसी ने सुनी होगी किसी ब्लास्ट की आवाज, और अल्लाह करे कि ना सुनने मिले, लेकिन ऐसा रिपोर्टेड है कि कान सुन हो जाते हैं, दिमाग फट जाता है, कान की नसें फट जाती है, इतनी लाउड नॉइज, बिकॉज दीज आर वेरी 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 हाई डेसिबल साउंड्स। तो अल्लाह ने क्या किया, अल्लाह ने कोई लश्कर, कोई अजाब, कोई फरिश्ते नहीं भेजे, सिर्फ एक जोर की चीख, वाहिदतन, सिर्फ एक, ओनली वन, फइज़ा हुम, फिर अचानक वो सब, खामिदून, क्या हो गया, सारे के सारे वही खत्म हो गए, पूरी कौम, पूरी बस्ती, दिल दहल गए, दिमाग फट गए, कान की नसें फट गई, और सारे के सारे वही खत्म कर दी अल्लाह ने। अल्लाहु अकबर। ये था उनके ऊपर का अजाब। इसके बारे में यहाँ से पढ़ती हूँ। हाँ, कि अल्लाह ने उन पर ना कोई फरिश्ते उतारे, बल्कि बिना मोहलत दिए, उनको अब कोई चांस नहीं, बिकॉज अल्लाह ने ऑलरेडी 2 रसूल भेजे थे, फिर तीसरा भेजा, फिर एक आदमी की उनके सामने शहादत हुई, उसकी मिसाल, तो अब कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं। अल्लाह ने उनको बिना मोहलत दिए अजाब में पकड़ लिया, ना उनका कोई नाम लेने वाला बच्चा, अव्वल से आखिर तक सब के सब फना हो गए। ये कैसे हुआ, इसके बारे में यहाँ मिलता है तफसीर में। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए,
اور ان کے شہر انطاکیہ کے دروازے کی چوکھٹ تھام کر اس زور سے ایک آواز لگائی، اتنے زور سے ایک چیخ ماری صرف جبرائیل علیہ السلام نے کہ کلیجے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، دل دہل گئے اور ہر ایک کی روح پرواز کر گئی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے بس کن کہنا اور سارا معاملہ ختم۔ یہ تھی ان کی پنشمنٹ، اور ہم لوگ کتنا لائٹلی لیتے، ہمیں بھی اتنے ریمائنڈرز ملتے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سنتیں، اتنی حدیثیں، قرآن کی کتنی آیات ہے قرآن میں، 6666 آیات، لیکن ہمارے کان پر تو جو بھی نہیں رینگتے، کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ کریں گے، بعد میں کریں گے، ارے ہمیں کیا پتا۔ ابھی پرسوں کے دن ہمارے ایک اسٹوڈنٹ جو قرآن کلاس سنتے تھے، اعجاز بھائی فرام پونے، last 7 years he was struggling, battling with cancer, or he must be my age. He had not reached his 45-46 کی ایج ہوگی، چھوٹی سی 4 سال کی ایک بچی ہے، پچھلے 7 سالوں سے وہ کینسر سے جھوج رہے تھے، اپنی روز قرآن کلاس سنتے تھے۔ ان کی بیوی صاحبہ ہے شہناز، وہ بھی ڈاکٹر ہے، وہ بھی قرآن کلاس سنتی ہے۔ کل انہوں نے مجھے فون کیا، بولی کہ آپا آپ مجھے بتائیے پلیز کہ مجھے عدت گزارنی ہے، صحیح طریقہ بتائیے مجھے عدت گزارنے کا، کیونکہ لوگ تو الگ الگ باتیں کر رہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، تو مجھے صحیح طریقے سے عدت گزارنی ہے۔ And she is young, she's not reached her 40s. الحمدللہ، اللہ اکبر۔ ہمیں کیا پتا ہے کہ ہماری زندگی کی ٹک ٹک کب بند ہو جائے، کب ہمارے لیے راستے اور دروازے بند ہو جائے۔ کیوں نہ آج ابھی سے ہم الرٹ ہو جائے، اس شرک سے بچ جائے، صرف اللہ کی عبادت کرے، اور لوگوں کو بھی لوگوں تک کیا کرے، کیا کریں گے، 1 ورڈ میں بتائیں گے۔ سورہ یاسین میں سے جو ورڈ سیکھے ہم نے، بہت ڈیٹیل میں پڑھے، اس نہیں تبلیغ ورڈ نہیں پڑھے، نہیں، سورہ یاسین میں کون سا ورڈ ڈیٹیل میں کیا ہم نے اس دن؟ بلاغ المبین۔ ویری گڈ شمیم، کیا کریں گے ہم؟ بلاغ المبین، تاکہ کوئی بھی دلال مبین نہ بنا رہے، نہ ہم بھی اور نہ دوسرے۔ ہم بلاغ المبین کریں گے تاکہ ہم خود بھی دلال مبین نہ رہے اور دوسروں کو بھی دلال مبین نہ بنے رہے۔ میں جان بوجھ کے یہ ورڈز یوز کر رہی ہوں کیونکہ آپ لوگ سب مبین 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 کرتے ہیں، اب ہم نے سمجھا کہ کیا ہے یہ مبین، الحمدللہ، اور کیسا اللہ تعالیٰ نے ان کا حال کیا۔ تو مومن کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ پر ایمان لائے، میری آنکھیں کھل گئی ہے نا، تو ایک مومن وہ ہوتا ہے کہ اگر میری آنکھیں کھل گئی، میں نے اپنے رب کو پہچان لیا، میں اس کے کتاب کو سمجھنے لگی ہوں، تو پھر میں اب چاہتی ہوں کہ میرے آس پاس جتنے لوگ ہیں، میرے گھر والے، میرے رشتے دار، میرے پڑوسی، سب میرے ہیں، تو میں کیا کروں؟ میرے لوگوں کی ویل وشنگ، ان کی بھلائی، ان کی ہمدردی ہے، اس لیے میں ان تک پہنچاؤں گی بھلے طریقے سے، پیار سے۔ مسلمان کبھی بھی دھوکے باز نہیں ہوتا، کسی کی برائی چاہنے والا نہیں ہوتا، کسی کی تکلیف پر خوش نہیں ہوتا، بلکہ زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی وہ بھلا چاہتا ہے، جیسے اس آدمی نے چاہا۔ اس کے بارے میں ہمیں سیرت میں سے وہ کچھ واقعے ملتے، میں پڑھ کے سناتی ہوں آپ کو۔
جیسے یہ ایک واقعہ تھا ویسے ہی ایک واقعہ ملتا ہے حضرت عروہ بن مسعود ثقفی، یہ صحابی تھے، یہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ حضور اگر اجازت دے تو میں اپنی قوم میں دین کی تبلیغ کے لیے جاؤں اور انہیں دعوت اسلام دوں۔ کیا کہا انہوں نے کہ اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں اپنی قوم اپنے لوگوں کے پاس جاؤں اور ان کو اسلام کی دعوت دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سنیے، فرمایا ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں قتل کر دے، وہ لوگ بہت ہی کیسے ہے، گمراہ ہے۔ تو اس صحابی نے جواب دیا، حضور اس بات کی تو شک ہی نہیں کوئی، کیونکہ انہیں مجھ سے اس قدر لگاؤ ہے اور عقیدت ہے کہ اگر میں سویا ہوں تو وہ لوگ مجھے جگاتے بھی نہیں، اتنے وہ مجھ سے محبت کرتے۔ آپ نے فرمایا اچھا جاؤ، یہ چلے اپنے قوم کی طرف۔ کون؟ عروہ رضی اللہ عنہ، اور وہ فل کانفیڈنس میں تھے کہ میرے لوگ تو میری بات ضرور مانیں گے۔ اب جب یہ چلتے گئے تو راستے میں ان کو لات اور عزا کے بت دکھے، the idols of لات اینڈ عزا، جن کو یہ پوجتے تھے۔ تو چلتے چلتے انہوں نے کہا لات اور عزا کی طرف دیکھ کر کہ اب تمہاری شامت آ گئی۔ اس بات پر پورا کا پورا ان کا قبیلہ بگڑ پڑا اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اے میری قوم، تم لوگ ان بتوں کو چھوڑ دو، یہ لات اور عزا دراصل کوئی چیز نہیں، اسلام قبول کر لو تو سلامتی حاصل ہو جائے گی۔ اے میرے بھائیوں، یقین مانو کہ بت پرستی حقیقت نہیں رکھتی، ساری بھلائی اسلام میں ہے۔ ابھی یہ کہہ ہی رہے تھے کہ انہی کی قوم میں سے ایک آدمی اٹھا، اتنا غصہ آیا اس کو، اور اس بد نصیب نے دور سے ہی ایک تیر چلا دیا، اور وہ تیر لگتے ہی عروہ رضی اللہ عنہ وہیں شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا یہ ایسا ہی تھا، یہ عروہ ایسا ہی تھا جیسے سورہ یاسین والا، سیم ٹو سیم، جس نے کہا تھا کاش میری قوم میری مغفرت اور عزت کو جان لیتی، اس کا بھی یہی انجام ہوگا انشاءاللہ۔ تو ہم لوگ کیوں اپنے جان کی اتنی فکر کرتے؟ موت تو آئے گی، جب آئے گی، جب اللہ نے لکھی ہے تبھی آئے گی۔ تو ہم لوگوں کو تو بس اپنی جان کی فکر، اپنی عزت کی فکر، اس لیے ہم کیا کرتے رہتے؟ لوگ کیا کہیں گے، لوگ نہیں مانیں گے، اس لیے خاموش ہو جاتے۔ ان لوگوں نے بولے تو ان کو جنت ملی، اگر ہم نہیں بولیں گے تو اپوزٹ کیا ہے میں نہیں جانتی۔ I don't want to utter it with my words and with my mouth. آپ لوگ خود ہی سمجھدار ہو، isn't it؟ الحمدللہ۔ کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ان تینوں رسولوں کے نام، تو ہاں ان تینوں رسولوں کے نام ہمیں یہاں پر ملتے ہیں تفسیر میں، بٹ ہم نے دیکھ لیا تھا کہ ناموں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اگر فرق پڑتا تو اللہ تعالیٰ خود ہی بتا دیتے۔ پھر بھی آپ لکھ لیجئے ان تینوں رسولوں کے نام، اگر آپ لکھنا چاہے تو۔ پہلے دو رسولوں کا نام تھا شمعون علیہ السلام، شمعون علیہ السلام۔ دوسرے رسول کا نام تھا یوحنا علیہ السلام، یوحنا علیہ السلام۔ اور تیسرے رسول کا نام تھا بولس علیہ السلام، تیسرے رسول کا نام بولس علیہ السلام۔ اور یہ جو شخص دوڑتا ہوا آیا، ان کا نام تو ہمیں نہیں ملتا، کہتے ہیں کہ ان کا نام حبیب تھا، بٹ
اس کی کوئی ہم کو پشتی یا دلیل نہیں ملتی. واللہ عالم. اللہ کی محبت، اللہ کی رضا تو ان کو نصیب ہوئی ان کی قربانی کی وجہ سے. اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح اللہ کا فرما بردار بھی بنائے اور لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.